नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जाणी नवा। वर्षा को नहीं आसला बड़ खबर। दक्षिण अभ्यंतरीण ओडिशा मुहां अवपात जहाँफल ओडिशा प्रबल अति प्रबल वर्षा जारी रही आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सूचना अनुसार दारिंगबाड़ी प्राय 50 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम, भवानीपाटना 90 किलोमीटर पूर्व और टिटिलागढ़ 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिगरे यह अवपात रही। आगामी 12 घंटा मध्य यह दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ दे पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़ को गति करी एक स्पष्ट निम्न चाप क्षेत्र में परिणत हेब बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आईएमडी। पाणीपाग संस्था नवरंगपुर और कलाहांडी जिलार गोटे कि दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित झड़ वर्षा कि वज्रपात और पवनर बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर्यंत रहीपे। तेबे एने एक ऑरेंज वार्निंग जारी कर चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। शिशु बाटिका पिला नहीं आसला बड़ खबर। स्कूल रे नाम लिखाई शिशु बाटिका पिला मिलिबो यूनिफॉर्म। प्रथम श्रेणी पिला भली शिशु बाटिका पिला दिज्व जोता, टी सर्ट, ट्रैक पैंट, कैप और परिचय पत्र। 3,10,839 शिशु बाटिका छात्र छात्री को मागणा स्कूल पोशाक, जोता और अन्य आनुषंगिक सामग्री मिल पार। एसबू बंटन प्रति छात्र 1000 टंका पांठि आवश्यक। एथिपाई पांठि अनुमोदन देवाकू विद्यालय और गणशिक्षा विभाग को चिठी लिखी ओसेपा। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। जुक्त 2 एडमिशन को नहीं आसला बड़ खबर। ओडिशार उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय DHSC राज्यर उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िक एकादश श्रेणीर खाली आसन पूरण द्वितीय पर्याय इ एडमिशन कार्यसूची घोषणा करिछि। यह एडमिशन प्रक्रिया 2025-26 शिक्षावर्ष अगस्ट 25, 2025 रु आरंभ हेबो। एही अधीन रे ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं पुरी श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय अधीनस्थ उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िक कला, विज्ञान, वाणिज्य, उपशास्त्री और भोकेशनल स्ट्रीम रे खाली थिबा आसन पूर्ण करा। समस्त आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रे साम्स ओडिशा पोर्टल www.samsodisha.jv.in माध्यम रे आवेदन करि परिबे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चाषी मान आसला बड़ खबर। मिलिबो 3 लाख टंका। किछि दिन पूर्व चाषी एक बड़ घोषणा करथिले केंद्र सरकार। यही घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड को नहीं थिला। किसान क्रेडिट कार्ड थिले कम सुधरे ऋण जोगाई देउछन्ती सरकार। तेबे केवल कृषि उपकरण किणाकिणी पई एही योजना कार्यकारी करछन्ती सरकार। कृषि उपकरण 7% सुधरे ऋण जोगाई देउछन्ती सरकार। सठिक समय ऋण परिशोध कले सुध उपर 3% रिहाती प्रदान करा जाउछे। एभली भावर चाषी माने 4% सुधरे चाषबास पई लोन नहीं पारुछन्ते। किंतु वर्तमान एही योजना को नहीं आउ एक अपडेट सामना को आसीछे। यह हेउची किसान क्रेडिट कार्ड हिताधिकारी को अतिरिक्त 3 लाख टंका ऋण देवा स्थिर करछन्ती सरकार। केवल स्वल्प मियादी पई एही ऋण प्रदान करा जिवो। मॉडिफाइड इंटरेस्टेड सब्वेंशंस स्कीम को मंजूरी दैछन्ती सरकार। कम सुधरे चाषी को ऋण जोगाई देवा एहार उद्देश्य। यह द्वारा चाषी को बैंक गुड़ी को चाषी को अतिरिक्त ऋण जोगाई देले सरकार बैंक को 1.5% सुध छाड़ करेंगे। जहाँफल चाषी को आहरी कम सुध हार ऋण मिल पार। यार लाभ उठाइबा हेले चाषी को अति कम 2 लाख टंका ऋण नेबा पड़िबो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आसिला जबरदस्त स्कीम स्वामी स्त्री को मिल 25 लाख टंका। चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही। पोस्ट ऑफिस आरडी रे आपणकर पति पत्नी सहित प्रथम एक मिलित अकाउंट खोलिबे। धरा जाऊ आपण दुहे मिसी प्रति मासरे आपणक दरमारू 7,500 टंका संचय करती। एपरि भाबरे आपणकर मोट मासिक संचय 15,000 हेबो। आपणको प्रति मासरे ए 15,000 पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट रे जमा करिया पड़िबो। यार परिपक्वता अवधि 5 वर्ष, किंतु आपण एहाकु 5 वर्ष पई वृद्धि करि परिबे। एही परि भाबरे मात्र 10 वर्ष मध्यरे स्वामी स्त्री मिसी 25 लाख रु अधिक एक पांठी सृष्टि करेंगे। यही समय मध्य आपणकर मोट निवेश 18 लाख हेबो। जहाँ पर आप 7,62,822 टंका सुध पाइपर। फल आप मोट परिपक्वता परिमाण बा राशि प्राय 25,62,822 कर। यहपरि भाव मात्र 10 वर्ष मध्य दुई मिसी 25 लाख रु अधिक टंका पाइपर। ए विषय अधिक जानापी आपण निकटस्थ पोस्ट ऑफिस रे जोगाजोग करेंगे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा को बड़ उपहार देले मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि।
ଯାହା ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ବୁନ୍ଦୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନୂତନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 1507 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା କେବଳ କୋଟା ଏବଂ ବୁନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 8307 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଉଭୟ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ଚୟନ ହେବା ପରେ ବାବର ଆଜମ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ଉପରେ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବାବର ଟି20 କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ବାବର 2025ରେ କୌଣସି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର ଅବସର ପୋଷ୍ଟ AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଦୁବାଇ ବିମାନ ସେବା। ରାଜ୍ୟର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ସଦୃଶ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁବାଇ ବିମାନ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 24ରୁ ଏହି ରୁଟ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସେବା ବନ୍ଦ କରିବ। ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ଏରୋ ରୁଟ୍ସର ସଂଶୋଧିତ ବିମାନ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁବାଇ ରୁଟ୍ର ନାମ ନଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାୟା ଆବୁଧାବି ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦୁବାଇକୁ ଥିବା ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ କର୍ମଜୀବୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସେସବୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିଆସିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମମତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମମତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରମଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5000 ଟଙ୍କା ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ଦେବୁ। ଏହି ଟଙ୍କା ITI ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବଦଳିବ ଖାତା ଦେଖା ଢାଞ୍ଚା। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଖାତାର ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସଠିକତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପ୍ରାୟ 28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଉଟି କାର୍ଡ ଜାଲିଆତିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଥିଲେ। 6 ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ କସରତ ପରେ ବି ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁଲାଇରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ସହ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି 3 ମାସ ଭିତରେ ଇକେୱାଇସି ନ ଭରିଲେ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇକେୱାଇସିରେ ସେତେଟା ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। 1.5 ମାସ ପରେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାନଗର ନିଗମ 22,225 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ସହଯୋଗ ପାଇଁ BMC ଗତ 21 ତାରିଖରୁ 3 ଜୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇକେୱାଇସି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବି ସେତେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ SBIରେ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 26 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ତାରିଖ କିମ୍ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିନେବା ଉଚିତ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 20 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 28 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କହିବା ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 20ରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏକ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିହାର ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ। SIR
खूब शीघ्र ଏହି ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ। 23 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ RS। ସାରା ଦେଶରେ SIR କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 2002ରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ହୋଇଥିଲା। 23 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। 121 କିଲୋ ସୁନା କଲେ ଦାନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ 121 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 140 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳଗିରିରେ ଏକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 1992 ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ PM ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ PM ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। କମିଯିବ ଏସିର ରେଟ୍। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଏସି ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ GST କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 28%ରୁ 18%କୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଏସି ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଏସି ର ମୂଲ୍ୟ 1500ରୁ 2500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଆୟକର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେପୋ ହାର ସଂଶୋଧନ ପରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ମୋଦି ଦେବେ ଦିୱାଲି ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିୱାଲି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦିୱାଲିରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥର ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗିଫ୍ଟ କାର ଏବଂ ବାଇକକୁ ନେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ GST ରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ଦାମ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।